فاش جيتي واش ما تفاجأتيش بان لافيرون ما كيعرفوش الناس؟ انا كنت اول وحده ما كنعرفش لافيون حتى جيت للرباط عاد اكتشفتو. Ce qu'on a remarqué, c'est que l'aviron, on ne le connaît pratiquement pas. Il passe pas à la télé, la presse n'en parle pas beaucoup. Et c'est pour ça que la Fédération royale marocaine d'aviron organise des jours portes ouvertes plusieurs fois par an. Oui, قلتي لي في les coulisses بان le bateau qui était destiné à Majdoline pour les Jeux Olympiques عاد وصل ولا مازال ما وصلش؟ Il est en route. La fédération ne développe pas l'indoor beaucoup plus. Ça leur coûte pas grand-chose. La Fédération d'aviron fait de son mieux pour développer tout ce qu'elle peut. مرحبا بمتتبعي لودي جي ميديا في حلقة جديدة ديال الفار اللي كنستقبل فيها مدام ريم بناني من الرياضة اللي شي شوية ما بقاوش الناس كيتبعوها ولا ما كيعرفوهاش بزاف، رياضة بحرية وهي لافيرون. مرحبا بك ريم. بارك الله فيك. ريم، هضري لنا شوية على الحياة ديالك أولا كأستاذ ديال التربية البدنية، وشكون اللي جابك لافيرون؟ شكرا على الاستضافة. في المسار ديالي في الرياضة كنت بديت في الأول كاع بلا ناطاسيون، بديت بالسباحة حيت فاش كنت صغيرة الميدسان لقى عندي ديبو دازم وإلا كونسيي لي بارون ديالي باش يديوني لا ناطاسيون. من تماك جافي كومونسي جافي في لا ناطاسيون في الكلوب ديال الكوديم، الكلوب ديال الكوديم بوندون ابوبري واحد 14 ans. موراها جاو لي زيتود سوبيريور بيان سور، وجيت للرباط المعهد مولاي رشيد باش نكمل لي زيتود سوبيريور ديالي. كنا كنقراو باغ سبيساليتي، جافي بليزيور سبيساليتي و كوم جيتي توجور passionnée par tout ce qui est nautique et aquatique, je me suis retrouvée في l'aviron et j'ai adoré. وفين اول خطره يعني غتمارسي لافيرون؟ في الرباط، في شمن مدينه يعني؟ مارست. وكيفاش زعما انت مشيتي لافيرون؟ مارست لافيرون في الرباط مع الكلوب ستاد ماروكان. C'était la première fois que j'avais fait l'aviron et c'était une très bonne expérience. ما كنتش كنعرف لافيرون من قبل حيت كنت في اون فيل كي نيتي با كوتيير غير ساحليه، ولقيت بلي لافيرون كاين غير في بعض المدن الساحليه وفي مدينه الخميسات. مدينه الخميسات وقنيطره مدينه الخميسات، القنيطره، الرباط. لا هضري لنا شويه على لافيرون في المغرب. فاش جيتي واش ما تفاجأتيش بان لافيرون ما كيعرفوش الناس، بان الممارسين ديال لافيرون كانوا قلال، الماتيريال ديال لافيرون حتى هو كاين قليل؟ انا كنت اول وحده ما كنعرفش لافيرون حتى جيت للرباط عاد اكتشفتو دون لو كادر ديال لانستيتو رويال دو فورماسيون دي كادر معهد مولاي رشيد. كنا كنقراو كاملين مجموعين اي يافي دي سبيساليتي اللي ما كنتش كنعرفهم من قبل، كنت كنسمع بهم مي ما كنتش عارفه الناس فين تيمشيو يديروهم، فين كيمارسوهم، فين كيكونوا. فاش مشيت مع دي زامي ديالي كانوا كيقراو معايا، مشينا لا مارينا، تما اكتشفت ان نوفو موند، ان موند نوتيك كي ما باسيوني. وشنو هو كيس كي تا باسيوني dans ce nouveau monde, dans ces disciplines d'aviron? Déjà j'aimais tout ce qui était aquatique. D'accord. Et tout ce qui est nautique va avec tout ce qui est aquatique. Du coup ça m'a impressionné et j'avais adoré l'expérience. Et dès le premier jour, tu as appris à ramer, j'ai appris petit à petit et j'avais participé avec eux dans plusieurs événements. D'accord. D'abord, في الجامعة en tant que coach. Oui. Coach des équipes nationales. Coach de l'aviron et on essaie de promouvoir l'aviron pour qu'il puisse avoir plus de visibilité, Inch'Allah. C'est-à-dire être connu par un plus large public et être pratiqué dans de plus grandes zones. C'est pour quelle raison? Comme n'importe sport qui n'est pas connu, les gens hésitent. Ils sont hésitants في الأول، ما عارفينش واش هادي يمشي ولا ما يمشيوش، وعلاش يمشيو وعلاش يكتشفوا شي حاجة جديدة وهما ديجا كيعرفوا بزاف د الحوايج من قبل. تيكون عندهم واحد التخوف، علاش انا بعدا غادي نمشي شي حاجه جديده وانا انت نعرف بزاف د الحوايج واحد اخرين.
quand ils sont passionnés ou là, quand شي حاجة les attire, ils viennent, ils découvrent. فاش كيعجبهم الحال, ils demandent plus. Quand ils demandent plus, c'est là où on a besoin de plus de matériel pour élargir les champs. ولكن pour découvrir un sport ou une discipline ou une chose, il faut que cette discipline ou ce sport soit visible, soit connu par les nabous. Ce qu'on a constaté في المغرب, ce qu'on a remarqué, c'est que l'aviron, on ne le connaît pratiquement pas. Il passe pas à la télé, la presse n'en parle pas beaucoup. Et c'est là un problème. Donc les gens ne peuvent pas aller vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Oui, c'est pour ça que la Fédération royale marocaine d'aviron organise des jours portes ouvertes plusieurs fois par an. Pour faire connaître l'aviron, ils sont aussi partis vers les écoles pour essayer de captiver les élèves et attirer leur attention sur l'aviron. D'où la création de l'école d'aviron. Donc vous avez une école d'aviron qui est à Rabat. Oui. Est-ce que vous avez le matériel pour ça? Parce que vous m'avez dit dans les coulisses que à la demande, vous n'avez pas assez de bateaux pour les gens qui voudraient pratiquer cette discipline. Effectivement, il y a très peu de bateaux. Parce que les bateaux coûtent cher et les budgets consacrés à l'aviron ne vont pas avec les demandes. C'est un bateau qui coûte entre un bateau X1. Oui. Pour une personne. Oui. Nouveau avec tout ce qu'il faut pour les normes internationaux. Donc, il y a aussi des bateaux de deuxième main qu'on peut utiliser pour l'apprentissage, pour la familiarisation et tout. Et qui coûtent beaucoup moins cher. Des fois, on trouve des problèmes dans le dédouanement. Il y a un problème. Dédouanement, il y a le problème du prix, il y a le problème du transport, il y a le problème des douanes. Ça prend beaucoup de temps. Oui, قلتي لي في les coulisses بان le bateau qui était destiné à Majdoline pour les Jeux Olympiques عاد وصل ولا مازال ما وصلش؟ Il est en route. مازال ما وصلش. Il est en route. Alors qu'il était destiné في les Jeux Olympiques ومازال ما عاودش رجع للمغرب. وصل quand même لباريس. Oui. وشاركت به. Oui. D'accord. مازال ما وصلش للمغرب. هذا c'est une acquisition du Maroc. Oui. C'est la fédération qui l'a payé. C'est le comité olympique qui l'avait payé. C'est le comité olympique qui l'a payé. Donc, l'émission d'IELCOM favorise la création de clubs et leur développement. Est-ce que vous êtes arrivé à créer des clubs à part Kenitra, Misset et Rabat? Il y aura, Inch'Allah, une création nouvelle. Laquelle? On a commencé par créer une ligue au niveau de Casa, dont le directeur technique régional de la ligue est Monsieur Abdelali Bnani. Il y a un espace nautique où on peut pratiquer l'aviron, c'est Oued El Maleh. Et là où on espère développer l'aviron en attendant la conception du port de loisirs à Casa. Il y a un projet de port de loisirs. Maintenant, il est juste maritime et c'est dédié pour la marchandise. Il y aura un port de loisirs, mais c'est encore en conception. وما كاين غير هاد لا كاتيجوري ديال لافيرون اللي كاين في المغرب غير ديال البحر ولا كاين دوطر كاتيجوري ديال Il y a le beach rowing et l'aviron classique. C'est quoi le beach rowing? Le beach rowing, ça consiste en une épreuve où il y a une course dans le sable d'une 50aine de mètres à peu près, 250 mètres slalom en bateau, retour en ligne droite 250 mètres, et puis retour en course à pied vers la ligne finish. D'accord, donc pour ça, l'aviron de l'Bahar. Oui. Il y a deux types de bateaux. Il y a des bateaux d'aviron classiques qui sont plus fins, plus fragiles aussi, et des bateaux d'aviron de mer ou beach rowing qui sont plus stables, dont l'apprentissage pour les débutants est plus simple vu qu'ils sont plus stables
et qui procure plus de show. D'accord, donc il vous faut des bateaux pour ça. Et comme vous avez 200 personnes qui arrivent, vous voulez une vingtaine de personnes, vous voulez une trentaine de personnes pour participer à un championnat, comment vous faites? On organise des séries. تيسالي من هذا الباطو تيجي تيركب فيه واحد اخر. Il y a des séries et on garde deux bateaux pour des séries de combien de concurrents? 2 ou 4, ça dépend. Si c'est aviron classique, l'aviron classique se fait en eau douce. Il ne doit pas y avoir de vagues. Il y a une tolérance, mais l'eau doit rester normalement stable. Vous كديروا غير ديال XA, c'est-à-dire une personne ولا ديال 2 ولا 4? في المغرب ديالها عندنا ديال une personne et ديال 2 personnes. D'accord. On n'a pas encore les moyens pour se procurer plus. D'accord. Il y a une personne et il y a 2 personnes. Donc شحال كاين concurrents à peu près? 4. 4 par série, 6 par série. 4 à 6 par série pour tout ce qui est aviron classique. Pour le beach, 2. On passe 2 par 2 après des sélections. 2 par 2, donc la catégorie X1 ou la catégorie X2? On fait juste X1. في البيتش غير في البيتش juste X1. داكور. وشحال كاين من ايفينمون في العام؟ كاين شامبيونون اندور اون سال. فسر لي هذه اون سال. يا دي باسان اون سال؟ Non, c'est des machines. Il y a des machines qui reproduisent le même mouvement du bateau sur une machine. Le mouvement que la personne fait en bateau. بحال اللي كان تيديروا في الكوفيد. Ça se fait tout au long de... بحال اللي كان زعما في الكوفيد كانوا كيديروها بزاف سورتو في السيكليزم. Voilà, حنا عندنا c'est une partie à part entière qui fait partie de l'aviron. Vous le faites toute l'année? On fait toute l'année. Et comment c'est comme la simulation du mouvement du bateau sur une machine avec tous les facteurs qu'il faut. Ça fait partie aussi de l'aviron. On n'a pas... Avec un athlète et tout? Oui, on n'a pas uniquement le beach et l'aviron classique. On a aussi l'indoor. L'indoor, c'est des machines qui reproduisent exactement le mouvement du bateau et ils font des compétitions aussi. Le Maroc a participé à maintes reprises au championnat du monde indoor virtuel. Donc virtuel? Oui. Avec des athlètes physiques? Avec des athlètes physiques. Ils connectent les machines, les rameurs. Ce sont des rameurs. Ils connectent les rameurs à un logiciel qui les met en ligne. C'est comme un live. Ou c'est une course premier avec classement et tout? Avec classement et tout. Bon, c'est comme la course normale. C'est juste que c'est en ligne. D'accord, c'est un peu surnaturel, mais bon. C'est pas surnaturel. Au contraire, c'est le plus abordable. Il y a plusieurs personnes qui peuvent faire l'aviron indoor plutôt que les personnes qui ne peuvent pas faire l'aviron en lac ou en mer ou en rivière. D'accord. Fait l'indoor هذا. Donc il y a plus de concurrents, je pense, parce que c'est virtuel et tout ça. Donc vous pouvez avoir beaucoup plus de concurrents. Dans les compétitions internationales, oui, il y a plus de concurrents. Là, au Maroc, je parle du Maroc. Au Maroc, il faut être licencié pour participer. Ah oui, mais vous avez déjà 200 personnes licenciées. Oui, on a des personnes licenciées, mais les personnes qui ne sont pas licenciées ne participent pas aux compétitions. Là, d'accord. Les licenciés, est-ce que vous leur faites un championnat indoor? Combien de fois par an? Je crois que minimum 2 fois. Oui, c'est un minimum. Alors que vous avez l'occasion de le faire tout le temps. Oui, on a l'occasion de le faire tout le temps. Chaque semaine, par exemple, créer un championnat indoor? Oui, c'est possible, mais ça va fatiguer les athlètes s'ils le font toutes les semaines. Non, mais c'est un championnat. La possibilité existe. La possibilité existe. Sinon, les moyens, les mécaniques, parce que là, il n'y a pas de bateau. Non, on le fait. Il n'y a pas de bateau. Il y a des machines. Elles coûtent aussi cher. شحال من ماشينة عند المغرب؟ Ça dépend de la marque, mais la plupart travaillent avec Concept. La marque Concept. C'est celle qui se connecte au logiciel. Non, mais combien de machines à peu près? On a combien de machines? Je dirais plus d'une vingtaine. في الرباط ولا répartis sur les 3? في الرباط. qu'à Rabat? Il y en a dans les autres villes. كاين في قنيطرة. Avec un pourcentage dédié selon le nombre de participants.
D'accord. Pourquoi vous ne développez pas, alors la fédération ne développe pas l'indoor beaucoup plus? Ça leur coûte pas grand-chose. La fédération d'aviron fait de son mieux pour développer tout ce qu'elle peut. Elle développe tout ce qu'elle peut. Elle donne l'occasion aux jeunes de s'intégrer à la fédération et d'être membres, de faire plusieurs activités. C'est juste que ça prend plus de temps, c'est pas le football. Les gens ne sont pas très intéressés si c'est pas le football. Vu que la Coupe du Monde approche, il n'y a que le football qui les fait tourner la tête. D'accord. Moi, je suis dans le sport depuis 40 ans à peu près. Et c'est la première fois que j'entends que vous me dites qu'il y a l'aviron indoor. Donc, ça veut dire une chose pour moi. C'est que vous ne faites pas beaucoup de communication à propos de cette discipline. Et que ce soit l'indoor ou l'aviron en général. Je ne verrai pas les choses comme ça. D'accord. Vous les voyez comment alors? Je les vois en rose. Pas tout à fait en rose. D'accord. Vu qu'il faudrait encore travailler sur plusieurs points. Mais les compétitions indoor, la plupart du temps, se passent au club Stade Marocain, la salle Omnisport. Donc, il y a une salle Omnisport. La salle Omnisport, du Stade Marocain Ferbat. Fort. Voilà, à côté du club tennis. Club tennis. C'est une salle où l'événement se passe. La plupart des événements de compétition d'aviron indoor se passent là-bas. Donc là-bas, il y a il y a les gradins. Oui, je vois, je connais la salle. Il y a une capacité énorme de spectateurs qui peuvent regarder. Et les portes sont toujours ouvertes. La fédération lance plusieurs flyers et tout pour dire qu'il y a un championnat. C'est les gens qui ne viennent pas assez. Oui, ils le lancent où? Via les sites internet et les réseaux sociaux. Non, parce que la presse ni à la télé, ni à la radio, on n'entend pas. Il y a des presses électroniques qui suivent les événements. D'accord. Donc c'est un truc binesco. Pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça. C'est juste que pour avoir des médias influents, il faut rien du tout. Critères. Il faut rien du tout. Il faut communiquer, c'est tout. On communique. Mais c'est pas toujours abordable. D'accord. Pourquoi? Vous avez un problème avec la presse? Non, pas du tout. Ou avec la communication? Pas du tout. Ça ne demande rien. C'est juste que des fois, ça prend plus de temps. Des fois, ils ne sont pas libres. Il y a d'autres événements qui coïncident. Par exemple, s'il y a un match de foot en même temps que une manifestation d'aviron, est-ce que vous croyez que la presse va laisser le match de foot et venir vers l'aviron? D'accord, mais c'est à vous de programmer des trucs qui sont hors événement foot, hors événement qui sont importants. Oui, mais on a aussi des compétitions à l'international dont les athlètes participent. Il faut concorder avec. D'accord. Il y a aussi le fait, dans la mission, les objectifs de la fédération, de développer des centres de formation, des centres de pratique. Vous m'avez parlé de sport-études. Oui. La fédération a signé une convention avec l'éducation nationale pour qu'ils puissent sélectionner parmi les élèves du collège et du lycée des athlètes pour qu'ils puissent apprendre à faire l'aviron et à participer avec eux dans le cadre scolaire, vu que maintenant il y a l'aviron qui fait partie du championnat scolaire et qui aura lieu en mois de juillet. Et comment vous allez faire? Ça se passe sur la mer ou là ça se passe sur un fleuve ou l'eau douce Ça se passera à Mohammedia, Inch'Allah, en juillet. C'est une beach ou là? Ça serait beach. On peut pas faire d'aviron classique sur une plage. C'est difficile. L'eau n'est pas stable. Là, je parle de la mer. Là, la mer, c'est pas possible. Donc et on aura l'événement à Mohammedia. Et pourquoi pas sur l'eau douce?
C'est le choix de la fédération Les lacs royale le lac. marocaine du sport scolaire. Parce que C'est eux qui ont choisi. avec Barrage Moulay Abdallah, c'est un lac extraordinaire. Il y a plusieurs lacs extraordinaires qu'on peut exploiter, mais vu qu'il y a aussi à côté des événements nautiques, comme la voile, le jet ski, le kayak, qui vont se passer sur la même période. Ouais. Ils ont choisi ne pas coordonner avec les autres métiers pour décaler à chaque fois Déjà, un événement sportif en juillet pour les élèves, c'est beaucoup. Décaler, ça va demander beaucoup plus de temps. Et l'école ne va pas plus de juillet, ne va pas plus loin que juillet. Oui, mais ça leur fait quand même des vacances, ça leur fait des loisirs en plus, en plein été. Et des vacances pour qui? Là, c'est des loisirs en plein été. Et pour le les staff jeunes. qui va travailler? Le staff qui va... Pourquoi le staff il ne peut pas travailler pendant une période de juillet, même le mois de juillet? Si, juillet est inclus. Mais si on va plus loin, on va tomber en août. Ah, août, c'est les vacances pour tout le monde. C'est difficile de captiver les élèves. De captiver les élèves et tout le staff avec, si ça va au-delà de juillet. Vu que cette année, il y avait plus d'une 50aine d'activités. Ils ont rajouté une panoplie d'activités. Et pour le scolaire, Ada. Pour le scolaire, oui. Pourquoi vous n'intégrez pas le scolaire dans les trucs indoor? C'est pratique, c'est plus cool aussi. Et vous avez le temps toute l'année. Oui, mais la Fédération marocaine du sport scolaire n'a pas encore les... Elle envisage de faire développer l'aviron, mais la possibilité d'acheter plusieurs rameurs et les mettre au sein des établissements est en cours d'études. Un homme des salles, ils peuvent profiter de beaucoup de choses, même le lycée. Oui. Le lycée, tu as une classe vide, par exemple, comme tu dis, s'il y a une salle, ils peuvent faire l'indoor, une classe vide, parce qu'ils ont le temps. D'accord. C'est en cours d'études. On a déjà proposé ça. On attend des retours. Oui, mais c'est une fédération qui date depuis très, très, très longtemps. Pour tout ce qui est scolaire, c'est pas la Fédération royale marocaine qui devrait s'en charger. C'est la Fédération royale marocaine du sport scolaire. Non, mais les deux, de toute façon. Oui, mais quand on parle du milieu scolaire, c'est la Fédération royale marocaine du sport scolaire. Non, mais c'est l'aviron, c'est pour développer l'aviron. Vous développez l'aviron à travers le sport scolaire, à travers les élèves. Oui, mais par exemple, si on prend le cas de la Fédération royale marocaine, elle ne peut pas se diriger vers toutes les écoles. Par contre, la Fédération royale marocaine du sport scolaire, si, elle a plus de possibilités. Justement. Ils collaborent ensemble maintenant. Ouais, On fait de notre mieux et on essaie d'avoir de bons résultats d'ici les années prochaines. Comment vous voyez l'avenir de l'aviron au Maroc? Comment vous le voyez? Avec une fédération qui est plus jeune, parce que là, vous avez des cadres vieux, assez vieux, quoi, quand même. Enfin, pas vieux, mais d'anciens. Donc, comment vous voyez donc l'avenir de l'aviron au Maroc? La fédération d'aviron fait plusieurs pas vers les jeunes pour les intégrer au mieux et les aider à progresser sur le plan technique, tactique, communication et tout. Elle a fait dernièrement une formation qui s'est déroulée à l'Institut royal de formation de cadres Moulay Erchid. C'était en collaboration avec la Fédération internationale et le Comité olympique pour former des jeunes cadres, que ce soit sur le niveau de l'arbitrage ou sur le niveau de l'entraînement. C'était pour donner un coup de pouce et un coup de jeunesse à l'aviron. Et pas un coup de jeunesse au niveau du comité directeur de la fédération? Ça va avec. Si. C'est une suite qui va avec. Si on a des gens formés et qui sont capables de prendre les rênes, pourquoi pas? Est-ce que tu te vois un jour président de la fédération d'aviron? Là, actuellement, non. Mais dans un futur, peut-être. Qui sait? On verra ce que le futur nous... Et tu as un projet pour ça, de toute façon? Il y a plusieurs projets. Il y a toujours des projets.
Il faut juste les exploiter au mieux et les présenter au mieux pour que tout le monde puisse en profiter. Dernière question. Est-ce que nous avons un espoir d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles? Ou alors un podium, disons un podium. Un podium, ça veut dire les 3 premiers. Ou là une finale. Une finale. Disons une finale, pour ne pas être trop ambitieux. Ou sinon trop prétentieux. Une finale, ça pourrait être négociable. Il faut quoi pour ça? Il faut plus de C'est matériel. مجدولين كي سخا ولا كاينه واحده اخرى ولا كاين واحد اخر. On ne sait pas, il y a encore les qualifications qui vont venir et on verra Elles qui se font va... où les qualifications? Les qualifications se font après les événements internationaux. C'est-à-dire? Championnat arabe, championnat Afrique, du championnat Afrique, Oui, c'est on sélectionne. راه ما بقى لكم عامين même pas. Oui. فهمتي؟ Ils sont en train de préparer les athlètes. Les athlètes sont là, ils travaillent, ils font Est-ce de qu'ils leur sont- mieux. Ils habitent tous au Maroc ou là ils s'entraînent en Europe ou là, La plupart habitent au Maroc. D'accord. Et ceux qui partent aux Jeux Olympiques, Le- sinon qu'est-ce qu'il faut comme critère pour aller aux Jeux Olympiques? Pour Il être faut être qualifié? sélectionné. Ouais, pour être... Il y a un quota. Chaque pays a un quota. شحال عندنا حنا؟ Je crois qu'on a 2. 2 par catégorie. 2 par catégorie. X1, X2, X4. X4 ما عندناش. On a 2 par catégorie. Eh ben, j'espère qu'il y aura quand même 2 ou 3 ou 4 qualifiés pour les Jeux Olympiques. Merci ريم. أعزائي المتتبعين للو دي جي ميديا، كنتمنى أنكم استفدتوا من هذه الحصة ومن هذه الإيميسيون، وكنعطيكم موعد إن شاء الله في إيميسيون أخرى. باي باي.